दर्शक बंधु आज हूँ देवदेव महादेवंकर जागर राति आई जागर राति रे समस्ते उजागर रही दीपटीए जाली निजर घर मंगल परिवार मंगल समस्ते मनस्कामना कर समस्त मनस्कामना निश्चिंत भाव में पूर्ण हो समस्त मंगल हो यही कथा आमे कामना करुचु ता सहित गोटे कथा रही जे आज दिन में जिते जागर एमाने जाली सारती जागर पर दिन गोटे कथा रही जे कलरा निश्चिंत खाती कहीं ये कलरा खाती आम निश्चिंत समस्त को टिकिनिकी करके पचारिबा जन जन ठारू कथा नवा जे जागर पर दिन कहीं कलरा आम सेवन करवा किए कहिबे जागर पर दिन कलरा कहीं खाइबा आम जन जन को पचारिबा जागर पर दिन कहीं कलरा खाइबा जागर परदिन कहीं कलरा खाइबा कहिबे देखंतु समस्ते जागर कहीं पालुछंती तो कहि परलेनी किंतु कलरा भी कहीं खाइबा कहि परिबेनी गोटे निहाती कलरा खाइबे समस्ते जागर परदिन कलरा खाआंती कहीं खाआंती कहि परिबे जागर परदिन कहीं कलरा खाआंती कहि परिबे एटा आपनकर परिचय कार्तिक मल्ल रसुलड़ घर जागर पर दिन उपवास रहा कलरा खाती तू जानी कि जानी जागर परदिन कहीं कलरा खाइबा किए कहिबे जागर परदिन कलरा कहीं खाइबा किए कहिबे आपण कहिबे कहिबे किए कहिबे आपण कहिबे देखो आम यहाँ पकेबू आपड़ किसी खराब भावे आम जानी ना समस्ते तो सब कथा जानी न था किंतु किसी खराब भावे आपण मैंने हैं किए कहिबे आपण कहिबे कहिबे हाँ शिव ठाकुर जो विष पी देते सी पूरा विचलित हो गले देखिकी माता पार्वती रागी गले से रागी जाकि साप देले साप दबार से साप को काटापी कि तापर दिन कलरा खाती ना एक कथा टिके पाखक गले आपण किंतु जाई पारलेनी ठीक से आपण कई कहिबे किए कहिबे आपण कहिबे जागर परदिन कहीं कलरा खाइबे किए कहिबे समस्त को विजुअल नियो आराम से कि आपण कहिबे कोंतु एक्चुअली जगन्नाथ मंदिर रे जोटा कि काली होता है कलरा वर्ष को गोटे थर होता है तो कालिका डेरे ही होता है तो समस्त को कलरा खाइले भल बोली ना दर्शक बंधु जागर परदिन कहीं कलरा खाइबे किए कहिबे ना जागर परदिन कहीं कलरा खाइबा किए कहिबे आपण मानक भितर किए कहिबे जागर परदिन कहीं कलरा खाइबा आपण कहिबे ना किए कहिबे आपनक भितरु हाँ भाई कहिबे हमर ठीक कहिबे से अभिशाप दिया होता पूराटा मु जानी बट जागर पर दिन कलरा खाइले शुभ प्राप्ति हुए एई जो आपण माने एई जो जागर करूछंती एई जागर करिवार महत्व सेतिकी बेले जाय रहिबो जदि आपण जागर परदिन कलरा खाइबे किंतु काहे की कलरा खाइबे कोन पई हमें कलरा खाइबा जागर परदिन जागर परदिन कलरा खाइबार महत्व होउची जेतेबेले महाप्रभु आज आमर आजिर दिन में हलाहल विष को पान करथिले जेतेबेले पान करथिले सेतेबेले तांका हाथुर किछि बुंदा गଳି पड़ितला सेटारे कहंती कि से जो बुंदाटा गळिथिला से जो पित्ताटा कलरार ऊपर सेटा गोटे फलप्रद होइतिला माँ कहिथिले कि जेतेबेले महाप्रभुंकर चेता आसिला देवगण जेतेबेले उजागर रहिकी महादेवंकु सचेत करथिले जेतेबेले चेता को आनिथिले सेतेबेले देवी प्रसन्न होइतिले कहिथिले कि जेतेबेले मते लोकर जे भी प्रभुंकर उजागर करिवे जागर जालिकी जेतेबेले से कलरा खाई सारिवे तांकर सेतेबेले से पुण्यटा फलप्रद हबो भाई 19 भाग ठीक कहिले आ गोटिए भाग रहीगला दुई भाग रहीगला कही पारिलेनी वैज्ञानिक कारण अछि वैज्ञानिक कारण एमती कह जाए जे आजिर दिन में जेतिकी सब माने मीठा जातीय जिनस सब खाई थांती जेमति कि चूड़ा घसा है सागु मिश्री है बहुत मीठा जिनस खाई थांती पेटर काले कुर्मी हम वयस्क लोक मैंने कहते कलरा खाईदियो ता भी माने ठीक है से गोटे थाए कि पुराण अनुଯାयी सेटा ही थाए ना आपण कहिले पूरा परफेक्ट कथा कहिले जदिबा किछि माने 5 भाग रहीगला आपणकर दर्शक बंधु
ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିଲୁ, କେହି ବି କହିପାରିଲେନି। ଜଣେ ଭାଇ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ କଲରା କାହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ଯୋଉ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା ପାନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ପାନ କରିଲା ପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଅଚେତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ମୁଣ୍ଡରେ କୁହନ୍ତୁ ସାପରେ ବେକରେ ସାପ ରଖାଗଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ଘିଅ ପଞ୍ଚାମୃତ ସବୁ କଥା କରିଲା ପରେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳି ଉଜାଗର ରହିକି ଦୀପ ଜାଳିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟା ହଉଛି ଆମର ଉଜାଗର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗର ଦୀପ ଆଜିର ଦିନରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ୱରୂପ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଗର ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଚେତା ଆସିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ନେଇ ଆସିଲେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ଯୋଉ ବିଷ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଧରିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ବିଷ ପାନ କରାଇବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବିଷ ପାନ କରେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ବିଷ ପାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଦେବୀଙ୍କର ମାନେ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିଥିଲେ, ଦେବୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କ ହାତରୁ ପଡି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଠୋପା, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ବିଷ। ସେଇ ବିଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କଲରା ଏବଂ ସେଇ କଲରା ଆଜିର ଦିନରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଦେବୀ ସେଇଠୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାଗର ପରଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଲରା ଖାଇବ, ତାର ଜାଗର କରିଥିବା ଯୋଉ ଜାଗର ଉଜାଗର ରହିକି ଜାଗର କରିଥାଏ, ଯୋଉ ଦୀପ ଜାଳିଥାଏ, ତାର ସେଇଟା ସାର୍ଥକ ହବ, ସେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାହା କୁହାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତିକି କୃପା କରୁଣା ଅଛି, ସବୁ କୃପା ସିଏ ଲାଭ କରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ କଲରା ବା ଜାଗର ପରଦିନ କଲରା ଖିଆଯାଏ। ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳିବା ପଛରେ କଣ କାରଣ ରହିଛି? ଏ ଦୀପ ଯୋଉ ଜାଗର ଦୀପ ହୋଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳା ଯାଉଛି, ଜାଳିବା ପଛର କଣ କାରଣ? ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜାଗର ଦୀପ କାହିଁକି ଜାଳୁଛନ୍ତି? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିଛି ୟାର ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଗର କରି ଉଜାଗର ହୋଇ ଆମର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳିଲେ। ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା ରଖି ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଏଇ ଦିନରେ। ହଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ରହିକି ଏଇ ଦିନେ ଜାଗର ଜାଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଜାଗର ଦୀପ, ଏଇ ଜାଗର ଦୀପ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜାଗର ଦୀପ କାହିଁକି ଜାଳନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ ଜାଗର ଦୀପ ଆଜି କାହିଁକି ଜଳା? ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ତ ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନ ନାହିଁ। ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆଉ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିବ ଠାକୁର ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପଲ୍ଲୀ ଲୋକ। ଏଇ ଜାଗର ଦୀପର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି? କାହିଁକି ଜାଗର ଦୀପ ଗୋଟେ ଦିନ, ଏଇଟା ଆଜିର ଦିନଟା କାହିଁକି ଜାଗର ଦୀପ ରୂପରେ ନିଆଯାଉଛି? ଜାଗର ଆଜି ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଶିବ ଶଙ୍କର ନିଜର ସବୁ ଏନିମି ମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ବି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କରିଥିଲେ ସିଏ। ଏବଂ ଆଜି କିଛି ଜଣ ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନ ବି କହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ତ ଆମେ ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁପରିଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ଯିବା ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗର, ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗର ଦିନଟି ରହିଛି, କାହିଁକି ଏ ଜାଗର ଦିନ ରହିଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କିଏ କହିବେ? ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହା ପାଖରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା? କିଏ କହିବ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗର ଦୀପ କାହିଁକି ଜାଳନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ତ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁରୁ ଯିବା। ମୋ ନାଁ ରଚନାରାଣୀ ବରାଳ। ଠାକୁରଙ୍କର ଉପବାସ ରଖିଲେ ମନ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ
ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣର ଧର୍ମର କଥା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜାଗର ଦୀପ କାହିଁକି ଆଜି ଜାଳନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ? ଜାଗର ଦୀପ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗର ଦୀପଟି ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟାକୁ କାହିଁକି ନିଆଯାଇଛି ଆଉ ଜାଗର ଦୀପଟା ଆଜି କାହିଁକି ଜଳାଗଲା? କାହିଁକି ନା ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଉଜାଗର ରହିଲେ ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ କି ଜଳା ହଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯିବା କେହି ତ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ କାହାକୁ ତ ନା କାହାକୁ କେହି ନା କେହି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳିବା ପଛର କାରଣ ଟିକେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ନବା। ସୁଜାତା ସେନାପତି। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଦିନରେ ଜାଗର ଦୀପ କାହିଁକି ଜଳାଯାଏ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ? ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ସମସ୍ତେ ତ କେହି ନା କେହି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବେ କି? ତ ଜାଗର ଦୀପ ଆଜିର ଦିନରେ କାହିଁକି ଜାଳନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଯିବା ଜାଗର ଦୀପ କାହିଁକି ଜାଳନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ? ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଜାଳନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଜାଳନ୍ତି? ମହାଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାଳନ୍ତି। ଭାଇନା କହିବେ। ଭକ୍ତି ହଉଛି ପରମ ମାର୍ଗ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଶିବରାତ୍ରି ଆମେ ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର କିଛି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ପୁରା ସଂସାରକୁ ଭଲରେ ରଖିବେ ଭଗବାନ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମନନ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ। ଠିକ କହିଲେ। ଆମେ ଯିବା କିଏ କହିବେ ଜାଗର ଦୀପ କାହିଁକି ଜାଳନ୍ତି? ଜାଗର ଦୀପ ଆଜିର ଦିନରେ କାହିଁକି ଜାଳନ୍ତି? ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଯିବା। କିଏ କହିବେ ଜାଗର ଦୀପ କାହିଁକି ଜାଳନ୍ତି? କିଏ କହିବେ? ଆପଣ କହିବେ ଜାଗର ଦୀପ କାହିଁକି ଜାଳନ୍ତି? ଟିକେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଜାଗର ଦୀପ ସମସ୍ତେ ଜାଗର ଜାଳି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଗର ଦୀପ କାହିଁକି ଜାଳନ୍ତି କାହା ପାଖରୁ ଯିବା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ପ୍ରଳୟର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କଥା ଯେତେ କହିବା ସେତେ କମ ପଡିବ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟା ଜାଗର ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ଜାଗର ଆଜିର ଦିନରେ କାହିଁକି ଜାଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆମେ ପଚାରିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କେହି ନା କେହି ଜଣ ଜଣକୁ ପଚାରିବା କାହାରି ପାଖରୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଜାଗର ଦୀପଟା କାହିଁକି ଜଳାଯାଏ ଆଜିର ଦିନରେ? ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମେକାପ। ଆମେ ବି ସମର୍ଥ ସେବାୟତ। ଆମର ଆମେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରକଣ ସାହିରେ ରହୁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର ମହାନ ଦିନରେ ଏଇ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନକୁ ପାଳନ କରାହଉଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଦିନକୁ ଉପବାସ କରନ୍ତି ଓ ରାତିରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ବ୍ରତଟାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପବିତ୍ର ଆଜି ଦିନରେ ବି ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ କୁହାଅଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ଯୋଉ ବାହାରିଥିଲା ବିଷ ତାକୁ ଆଜି ଶିବ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ମହାନ ଦିନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆଜି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଉପାସ ରହିକି ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯଦିବା ପାଖାପାଖି କହିଲେ ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ନବା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଯେ କାହିଁକି ଆଜି ଜାଗର ଦୀପ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ବି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେଥିରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପୌରାଣିକ ପ୍ରମାଣ ଥାଏ ଆଉ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଥାଏ। ପୌରାଣିକ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଆଜି ଏଇ ଜାଗର ପାଳନ କରିବାର ଯୋଉଦିନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଶିବ ସେ ବିଷକୁ ପାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗତି ଆଜି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ଏପରି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଉଜାଗର ନ ରହିକି ଶୋଇ ରହିବା ତାପରେ ତାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ
ଆମକୁ ଆଜି ଉଜାଗର ରହିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଜାଗରକୁ ପାଳନ କରି ଆମେ ଖୁସି ଲାଭ କରିଥାଉ। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶିବରାତ୍ରି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଶିବ ବିବାହ ସେଇଦିନ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସେଇଦିନ ଶିବ ବିବାହ ନଥାଏ। ସେଇଦିନ ଶିବ ଠାକୁର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁ ଆଉ ଜାଗରଣ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁ ରାତ୍ରିରେ ନ ଶୋଇକି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା ବିଷ ଶିବ ବିଷକୁ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ତା ପ୍ରଭାବ ଟା ଏତେ ଥିଲା ତ ସେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଠାକୁର ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ କି କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜଗେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଗରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳି ବସିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର କିଛି ନ ହଉ ତାପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ସେଇଆ ହିଁ କରୁ ଆଉ ସେଇ ଦିନକୁ ହିଁ ଶିବରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ଆମେ ଯିବା ଆମର ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସେଲିବ୍ରିଟି କହିବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଟିକେ ପରିଚୟରୁ ଯିବା। ମୋ ନାଁ ଧର୍ମାଶିଷ ବେହେରା। ଡେଜିଗ୍ନେସନ ସହିତ ସେଲିବ୍ରିଟି ସହିତ ଯାହା ସବୁ ଜଗତ ଅଭିନୟର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାରୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛି। ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠିକି ଆସେ ଦୀପ ଜାଳେ କାହିଁକି ଜାଳନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ କାହିଁକି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣର ବିଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି ମୋ ହିସାବରେ ଭିତରର ଯୋଉ ଉର୍ଜାକୁ ତମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ରୁହ ଭିତର ଉର୍ଜାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର ଇଣ୍ଟରନାଲି ତମେ ଏନଲାଇଟିଂ ହୁଅ ଧ୍ୟାନ କର ତମ ଭିତରର ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରକୁ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଭିତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରକୁ ଆକ୍ଟିଭେସନ ହେଲେ ତମେ ଧ୍ୟାନ ରୁହ ତୁମର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ମାନେ ତମେ ସିଧା ବସ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ବସ। ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିଆ ଆମ ଋଷି ମନୀଷୀ ମାନେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଠି ମହାଦୀପ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମହାଦୀପଟା ଉପରେ ଅଛି ତ ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପାଇନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ରହୁଛି ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ରହିଲେ ରାତି ସାରା ଉର୍ଜା ରହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କସ୍ମିକ ଏନର୍ଜିକୁ ଆପଣ ତଳପଟୁ ଆଜି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମତ ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ଶୁଣିଛି ବୁଝିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ରାତିଟା ଉଜାଗର ରୁହନ୍ତୁ। କେରଳରେ ବି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ରାତି ସାରା ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେ ଯଦି କିଏ ଶୋଇବ କି କାହା ଘର କବାଟ ହେଲେ ତାକୁ ପଥର ମାରିକି ଭଙ୍ଗାଯାଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ଅଛି। ଆମ ଓଡିଶାରେ ଆମର ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆକୁ ମହାଦୀପ ଆକାର ଦିଆ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ତମେ ମହାଦୀପ ଉପରେ ଅନେଇଲେ ତମ ସ୍ପାଇନାଲ ସିଧା ରହିଲା ଆମ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ବସିବ ଗୋଟେ ଦୀପକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆକାରରେ ନେଇକି ତମେ ସ୍ଥିରତା ତମ ଭିତରେ ଆସିପାରିବ ତ୍ରାଟକ ହିସାବରେ କରିକି ତମେ ଭିତର ଏନଲାଇଟିଂକୁ ବୁଝିପାରିବ କିନ୍ତୁ ରାତି ଉଜାଗର ରହିବା ଜରୁରୀ ସେଇ ଏନର୍ଜି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ତ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବିଷପାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀର କଣ ଗରମ ଅଧିକ ହେଲା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ଜ୍ୱାଳାରେ ତାଙ୍କ ସେ ଜଳିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେବାଦେବ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢଳାଯାଏ ତାର ମାନେ ହଉଛି ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ସେ ଉର୍ଜାଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି।